लो जी यारो बेलियो मित्रों सज्जनों ते सहेलियो अज फिर डीजे मेरा यार आया अज फिर ओए अज फिर डीजे आए प्यार आया झूठा दे पंड अपने नाल लिया होए 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 झूठा दी पंड चुकी हुई। हाँ हुण तुसीं यकीन करो आ डीजी दा मूँह ही पंड वर्गा। हाँ इन्हूं हुण पंड चुकन की भी जरूरत नहीं, इहदा मूँह ही झूठा दी पंड आ क्योंकि इहदे मूँह ते जिहड़े झूठ निकलदे आ अल्लाह 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 मान अल्लाह हफीज़ तो अल्लाह माफ़ करे। यकीन करो आ जे किते पकड़ हुंदी ना झूठियां दी तो यकीन करो ये झूठ च ऐसा जंजला आना सी ये झूठ ते कि आ जिथे खड़ा हो के झूठ बोल रहा जिस दायरे वो तबाह बर्बाद हो जाना सी, जंजले दे विच सारा दब जाना सी। लेकिन इस जहान च जे पकड़ नहीं कि अल्लाह ने रस्सी दराज की हुई है, इस करके थोड़ा बचत हुई है। यकीन करो नहीं तो जिन्ने दे झूठ आ अल्लाह माफ़ करे वन समन्ने झूठ आके बोल रहा और आके कह रहा अजीबो गरीब किस्म दी गल्लां, अजीबो गरीब किस किस्म दी गल्लां वो आके उत्थे सानू कहने की कोशिश कर रहा है कि भी देखो आ हार्ड स्टेट नहीं है। हार्ड स्टेट कहंदा वो हुंदी आ जिहदे च आइन कानून दी जिहड़ी है अमलदारी हुंदी आ, पासदारी हुंदी आ। हाँ जी, और कहंदा इहदे च मतलब नहीं कि मेरा मतलब फौज चला रही है रियासत, नहीं 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 ऐसी कोई गल नहीं। एक और झूठ ते नाले अजीबो गरीब इदां दी कुछ गल्लां करके यार मतलब आइन कानून दी गल तेरे मूँह ते चंगी लगदी डीजी वो आइन कानून जिदियां धज्जियां उड़ा के रख दित्तियां तुसीं यकीन करो फाड़ के रख दिता आइन तुसीं। बिल्कुल बाबा जी कहंदे आइन नहीं फाड़े इन्होंने आइन दी फाड़ के रख दी। चल मैं कहा नहीं फाड़ी इन्होंने अवाम दी है। आइन नूं फाड़िया पहले बजाया ते अवाम दी फाड़ती इन्होंने वो हुण जनाब ढोलकी की गल हो रही। बाबे कहते कुछ होर भी कह देता असीं किहड़ा बुरा मना जाना वा भाई सच्ची गल है रियलिटी आ। वो हुण आ के उत्थे भाषण दे रहा खड़ा आइन कानून दी गल्लां करे बई डीजी तेरे मूँह ते चुक तेरा मूँह ही नहीं इदां दा कि तू गल करे आइन दी कानून दी उस आइन दी जिन्हें तुहानूं इजाजत नहीं दी सियासत दे विच आ लुच तलन दी जिहड़ा तुसीं तल रहे हो है जी और जिहड़ी बगैरती बेशर्मी तुसीं कर रहे हो। यकीन करो अगर वाकई वो हार्ड स्टेट हुंदी ना जिथे आइन कानून की अमलदारी हुंदी ते तुसीं सारे फाहे लगे होना सी। आर्टिकल 6 लगदा तुहाडे सच्ची गल है आर्टिकल 6 ला के लटके हुए नजर आ रहे होने सी किते सारे दे सारे जरनैल तां इहदे समेत। बाबे कहंदे वो जिहड़ा पुराना जरनैल सीगा मैं कहा पुराने भी सारे भी नवे सब इक्को हिसाब किताब है सारियां दा सब लटके नजर आना सी सारियां ते आर्टिकल 6 लगदा। ऐसे करके आइन नूं मनदे ही नहीं, ऐसे करके ये आइन नूं फाड़ फूड़ के सुट दिंदे आ बेड़ा गर्क कर दिंदे आ क्योंकि इन्होंने पता कि जी आइन नूं ही असीं मान लिया ते जी आप फाहे लगांगे। हुण वो डीजे आके हुण उस आइन की गल कर रहा वो जिहड़ा आइन तबाह बर्बाद करता जिहड़ा ये मनदे नहीं। इन्होंने वैर है इन्होंने कसम खाधी हुई है कि सौ रब दी आ जे असीं किते आइन ते अमल दरामद कर लईए क्योंकि इन्होंने पता फिर समगलिंग इन्हों की बंद हो जानी आ, इन्हों के भट्ठे चलते सारे बंद हो जाने इन्हों की जिहड़ी अपना जिहड़ियां 2 नंबर किस्म दी चीज़ां बेचते आ मक्खन दुध मलाई ये वो सारा खाद फैक्ट्रियां हाँ जी आ DH के प्लाट ये आ सारा कुछ बंद हो जाना। आइन इसकी इजाजत नहीं दिंदा आ सारा कुछ करने की क्योंकि तुहाडा काम ही नहीं है, तुहाडा काम बार्डर ते जाके मुल्क की हिफाजत करनी है वो काम नहीं तुसीं करना। इत्थे आके भाषण देना पूरी कौम नूं कि जनाब आइन दे ताबे आइन कानून ये वो सब बई चंगा नहीं लगता। डिप्टी अपना मूँह डिप्टी की गल कर रहे हैं अज डिप्टी भी याद आ गया वैसे डिप्टी नहीं चो डिप्टी लिया डर वो पुरानी कैसेट बड़ी चल रही है और जो उन्हें क्या सीगा कि भाई जब से ये इम्पोर्टेड हुकूमत आई है वो स्टॉक मार्केट उत्ते तो रुपया मुस्तहकम। मेरे ख्याल में जिस दिन नई गवर्नमेंट ने स्वेर इन किया उस दिन स्टॉक एक्सचेंज भी आपकी ऊपर गई आपका ऐसे तो बहुत पहला हो रहा है लोग आ देख रहे हैं कि एनू देखो आज जो उन्हें क्या सीगा कि भी स्टॉक मार्केट उत्ते ते रुपया मुस्तहकम पता नहीं डॉलर मुस्तहकम बाबे कहते इन्हों का अपना डॉलर है ना इन्होंने डॉलर मुस्तहकम हो गए सन।
ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਡਾਲਰ ਬੜੇ ਪਏ ਸਨ, ਮੁਸਤਹਿਕਮ ਹੋ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਡਾਲਰ, ਮੁਲਕ ਵੜ ਗਿਆ ਸਾਰਾ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਮੁਸਤਹਿਕਮ ਹੋ ਗਏ ਸਰ, ਤੇ ਕੱਲ ਆ ਡਿਕਟੇਟਰ ਦਾ ਪਿਸ਼ਾਬ ਆ ਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਮੇਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਡਿਕਟੇਟਰ ਦਾ ਸੂਸੂ ਕਹ ਲਓ, ਡਿਕਟੇਟਰ ਦਾ ਸੂਸੂ ਆ ਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬਈ ਅਸੀਂ ਨਾਕਾਮ ਹੋ ਗਏ, ਆ ਰਿਆਸਤ ਨਾਕਾਮ ਹੋ ਗਈ ਆ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨਾਕਾਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਫੱਟਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਆ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ, ਆ ਚਲਾਈ ਜਾਓਗੇ ਅੱਜ ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹੀ ਹਾਲ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਕੰਮ ਤਮਾਮ ਆ ਖਤਮ, ਖਲਾਸੀ ਫਾਰਗ ਆ ਕੰਮ। ਤੇ ਉਹ ਤਨਾਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਲਿਆ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਲੋਕੀ ਕਿ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਬਿਆਨਾਤ ਨੇ ਉਦੋਂ ਕੀ ਸੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੀ ਆ, ਹੁਣ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੇ ਮਫਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਆ ਬਿਆਨ। ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਪਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੁਲਕ ਕਦੀ ਚੱਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਮਰਾਨ ਅਹਿਮਦ ਖਾਨ ਨਿਆਜ਼ੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਲਾ, ਇਹ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਮੁਲਕ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗੰਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਲਿਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਮੁਲਕ ਕਿੱਦਾਂ ਚਲਾ ਲਓਗੇ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਚੱਲਣਾ। ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸ਼ੁਰੂ ਦਿਨ ਤੋਂ ਪਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਆ ਕੇ ਆ ਪੈਂਤਰਾ ਕਿਉਂ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਜਨਾਬ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਸਦਾਰਤ ਤੇ ਹੋਏ ਹੋਏ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਆਹ ਨਿਜ਼ਾਮ ਸਾਰਾ ਫਰਕ ਕਰੋ, ਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਰ ਵੀ ਰਾਸਤੇ ਨੇ, ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ ਰਾਸਤੇ, ਆਈਨੀ ਤਰਮੀਮਾਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਫੀਲਡ ਮਾਰਸ਼ਲ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਉੱਥੇ ਸਦਰ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਮੈਂ ਇਸ ਹੱਕ 'ਚ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੋ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਕਹੋ, ਮੈਂ ਇਸ ਹੱਕ 'ਚ ਹਾਂ ਕਿ ਬਈ ਆਹ ਫਰਕ ਕਰੋ ਜਿਹੜਾ ਪੁਤਲੀ ਤਮਾਸ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਲਾਇਆ, ਸਿੱਧਾ ਆ ਕੇ ਫੀਲਡ ਮਾਰਸ਼ਲ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਸਦਰ ਬਣਨ ਜਨਾਬ, ਸਦਰ ਬਣ ਕੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠਣ। ਹਾਂ, ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਗੋਲ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਲੋ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਵਰਨੈਂਸ ਨਹੀਂ ਠੀਕ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਠੀਕ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪ ਆਓ ਤੇ ਆਪ ਆ ਕੇ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਲੋ ਜੀ ਆਹ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਠੀਕ ਕਰ ਲਿਆ, ਨਾ ਨੂਨ ਲੀਗ ਕੋ ਹੋਇਆ, ਨਾ ਪੀਪਲ ਪਾਰਟੀ ਕੋ ਹੋਇਆ, ਨਾ ਸਾਰੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਕੋ, ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਠੀਕ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਫੀਲਡ ਮਾਰਸ਼ਲ ਹੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਪੁਤਲੀ ਤਮਾਸ਼ੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਕੀ ਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆ, ਇਹ ਨਾਕਾਮ ਹੋਏ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਇਹ ਆਪ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠਣ ਜਨਾਬ, ਸਦਰ ਬਣਨ, ਮਾਮਲਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਾਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਲਾਣ, ਜੋ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠੋ, ਪੁਤਲੀ ਤਮਾਸ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪਾਣੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਠੀਕ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਨੂਨ ਲੀਗ ਦੇ ਅੱਜ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਬੇਕਾਰੀ ਮਦਾਰੀ ਆ, ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੋਂ ਬੈਠ ਕੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਸਾਰਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਫੇਲੀਅਰ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਫੇਲ ਹੋਣਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੌਮ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਨਾ ਉਹ ਠੀਕ ਰਵੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੱਧਾ ਰਵੇ ਕਿ ਬਈ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਵੀ ਨਾ ਸਕੋ, ਕਿ ਵੀ ਆਪ ਆ ਕੇ ਬੈਠੋਗੇ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਿਸਟਮ ਹੋਏਗਾ। ਮੈਂ ਇਸ ਹੱਕ 'ਚ ਕਿ ਆ ਕਿਉਂ ਰੋਕ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਕਦਾ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹੋਈਏ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਰੋਕ ਲਈਏ। ਸਾਡੇ ਜੋ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਕੀੜੇ ਮਕੌੜੇ ਹਸ਼ਰਾਤੁਲ ਅਰਦ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਇਸ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਰੋਕ ਸਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਈ ਆ ਮਾਰਦੇ ਬਹੁਤ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਸਿੱਧੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇਖੋ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਕੀ ਉੱਥੇ ਬਗੈਰਤੀ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਕੀਤੀ ਪਈ ਆ, ਉੱਥੇ ਸਿੱਧੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਔਰਤਾਂ ਬੱਚੇ ਬੂढ़े ਬਜ਼ੁਰਗ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਰਹੇ, ਸਭ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਰਹੇ। ਬੱਚੀ ਦੀ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਦੇਖ ਕੇ ਇੰਨਾ ਅਫਸੋਸ ਹੋਇਆ ਯਾਰ, ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਕੈਸੇ ਬਗੈਰ। ਅੱਜ ਡੀਜੀ ਆ ਕੇ ਉਹ ਕੋਈ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਇਜ਼ਹਾਰ ਅਫਸੋਸ ਕਰ, ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਬਗੈਰਤੀ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਕੀਤੀ ਆ ਉੱਥੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਦੱਸੋ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਜੀ ਉਹ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਰਹੀ ਬੱਚੇ ਯੰਗ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਨੌਜਵਾਨ PhD ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਮਾਰ ਛੱਡੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਗੋਲੀਆਂ ਕਰਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਇਜ਼ਹਾਰ ਅਫਸੋਸ ਆ ਕੇ ਕਰੋ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਕਿ ਸਾਰਾ ਲੁੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਆ ਸਾਰਾ ਗੰਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਬਰਬਰੀਅਤ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਲਾਈ ਹੋਈ ਆ। ਉਹ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਉਹ ਐਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਗੱਲਾਂ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਈਆਂ ਕਿ ਅਫਵਾਹਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਜਨਾਬ ਕਿ ਉਹ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਆ, ਬਈ ਉੱਥੇ ਇੰਨੇ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨੇ ਆ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਅੱਛਾ ਵੀ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਉੱਥੇ ਕਰ ਲੈਣੀ ਸੀ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਇੱਕ ਅਕਾਊਂਟ ਆ ਐਨਕਿਊ ਦਾ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਆ ਇੰਨੇ ਅੱਛੇ ਹਾਲਾਤ ਆ ਉੱਥੇ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਉੱਥੇ ਕਰਦੇ। ਆ ਸਾਰੇ ਸਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਲੋਟੇ ਲਿਫਾਫੇ ਚੌਲ ਜਹਾਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬਿਠਾਏ ਹੋਏ ਇਹ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਉੱਥੇ ਚੁੱਕ ਕੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆਪ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੋੜ ਆਉਂਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੋੜਨਾ ਉੱਥੋਂ। ਪਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ
ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਉਹ ਇੰਨੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਕਰੋ, ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਓਪਨਲੀ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰੋ, ਜਾ ਕੇ ਕੈਮਰੇ ਲੈ ਜਾਓ, ਦਿਖਾਓ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਆ ਸਰਦਾਰ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉੱਥੇ ਦੇ, ਆ ਜਨਾਬ ਕਬਾਇਲੀ ਇਹ ਉਹ ਸਾਰੇ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਬਲੂਚਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਦਾਰ, ਉਹ ਜਨਾਬ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਲੀਮ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਮੰਗ, ਉਹ ਬਈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਬੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਜੁੱਤੇ ਚੱਟਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, 75 ਸਾਲ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿੱਦੋਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉੱਤੇ ਲਿਆਂਦੇ ਹੋ, ਜਿਹਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਫਾਰਗ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਮੁਖਾਲਫ ਲਿਆ ਕੇ ਖੜਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਡਰਾਮੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅਖਤਰ ਮੈਂਗਲ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਸੀਗਾ ਯਾਰ, ਰਜੀਮ ਚੇਂਜ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਾ ਸੀਗਾ। ਆਹੋ ਜੀ ਆਹੋ, ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਅਦਮ ਇਤਮਾਦ ਕਰਵਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਾ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉਧਰ ਨੂੰ ਕਰਤਾ ਕਿ ਚੱਲ ਹੁਣ ਤੂੰ ਲੜਾਈ ਖਾਏ। ਉਹ ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਲੜਦਾ ਪਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਉਹ ਵੀ ਮਿੱਠੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਸਭ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਇਕਤਦਾਰ 'ਚ ਬਿਠਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਅਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉੱਥੇ ਹਕੂਮਤ ਤੁਹਾਡੀ ਆ ਸਾਰੀ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਰੀ ਬਗੈਰਤੀ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆ। ਔਰ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬਈ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਕੋਈ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ। ਬਈ ਨਾ ਕਰੋ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ, ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਕਰੋ, ਨਾ ਕਰੋ। ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਅਮਨ ਤੇ ਫਿਰ ਕਰੋ ਨਾ, ਜਾਂ ਲੜਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਲੜੋ, ਖਤਮ ਕਰੋ ਕਹਾਣੀ ਸਾਰੀ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹਜੇ ਤੱਕ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਅਮਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ? ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀ? ਫ੍ਰੀ ਹਾਲ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਵੀ ਨਾ ਜੀ ਇਹ ਨਾ ਕਰੋ, ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਕਰੋ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਕਰੋ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਨਾਲ, ਜਾਓ ਜਾ ਕੇ ਨਿਬੇੜੋ, ਖਤਮ ਕਰੋ ਕਹਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਹੋ ਨਹੀਂ ਨਾ ਰਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਪਸਲੀ ਨਹੀਂ ਗਈ ਇੰਨੀ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਸਿਆਸਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਸਮਗਲਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪਲਾਟ ਕਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ DHA ਦੀ। ਇੱਥੋਂ ਇਕਤਦਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਖੁੱਲੇ ਖਾਤੇ ਤੇ ਨੰਗੇ ਨਹਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਵੜ ਗਏ, ਜਿੱਥੇ ਮਜ਼ਲੂਮ ਆ ਨਿਹੱਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ। ਉਹ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਲੜਦੇ ਹੋ, ਜਿੱਥੇ ਅੱਗੇ ਬੰਦੂਕ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਅੱਗੇ ਲੜਾਈ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਲੇਕਿਨ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਲੜਨਾ ਵਾ ਜਾ ਕੇ, ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਛੱਡਾਂਗੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਸੁਲਤਾਨ ਰਹੀਆਂ ਨਹੀਂ ਬੜਕਾ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਲਾਲ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਤੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਲਾਲ ਨਹੀਂ ਕਾਲਾ ਮੂੰਹ ਬੋਲ ਕੇ ਹੋਰ ਮਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰ। ਯਕੀਨ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਡੀਜੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਨਾ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਵਾਕਈ ਇੰਤਹਾ ਦੀ ਲਾਨਤ ਹੋਈ ਯਾਰ, ਬਹੁਤ ਲਾਨਤੀ ਮਕਰੂਹ ਹੋ ਗਿਆ ਚਿਹਰਾ ਦਾ, ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ, ਬੈਸ ਟੋਟੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ। ਉਹ ਟੁੱਟ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਟੋਟੇ ਵੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂਜੀ, ਇਹਦੇ ਟੋਟੇ ਤੇ ਮਾਈਕ ਹੋਣੇ, ਇਹਦੇ ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਸਾਹ ਬਾਦਲ ਦੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ। ਉਹ ਆ ਕੇ ਉੱਥੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ, ਹਾਂਜੀ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਛੱਡਾਂਗੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਉਹ ਵੀ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਓ ਨਾ, ਕੁਛ ਕਰੋ। ਔਰ ਫਿਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਉਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਉੱਥੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਆ, ਉਹ ਜਨਾਬ ਉੱਥੇ ਥਾਣੇ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਕੈਮਰਾ ਟੀਮਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾਲ, ਇੱਧਰੋਂ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ। ਬਈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨਗੇ ਉਹ ਕਿ ਕੋਈ ਫਿਲਮ ਬਣਾਉਣਗੇ? ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਖਿਲਾਫ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ। ਵੀ ਜੋ ਫਿਲਮਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ, ਹਾਂ ਭਾਈ ਇਹ ਤਾਂ ਮਾਈ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਕੇ ਨੇ। ਬਾਬੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਮਾਈ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮਾਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਘਰ ਦੀ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਪਾਲੀ ਹੋਈ ਮਾਰਖੋਰ ਦੀ ਛਤਰੀ ਦੇ ਜਿਹਦੇ ਥੱਲੇ ਆਈ ਆ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੰਦੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਚੁੱਕੀਆਂ ਉਹਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਲੋਕ ਕਰੋ, ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰੋ, ਮਾਫ ਕਰਾਓ। ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਜਰਨੈਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰੋ। ਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉੱਧਰੋਂ ਹੀ ਗਈਆਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਮਾਈਕ ਕੋ ਵੀ। ਇਹ ਹੀ ਕਰਤਾ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ। ਆਪਣੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਦੀਆਂ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕਿ ਦੇਖੋ ਕੈਸੀ ਬਹਾਦਰੀ ਨਾਲ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਹੱਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਆਪਣੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਦੀ ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਹੈ। ਉਹ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਆਇਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਬਈ ਉਹ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਆਇਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਆਇਨ ਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਇਨ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਆਈਸੋਲੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਕੈਦੇ ਤਨਹਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਤੱਕ ਨਾ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਏ। ਹੁਣ ਖਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦਾ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੱਧ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਬਈ ਵਧਣਾ ਹੀ ਆ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, ਕੈਦੇ ਤਨਹਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ। ਉਹ ਬਈ ਉਹ ਉੱਥੇ ਤੇ ਬੰਦਾ ਵੈਸੇ ਹੀ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਬਹਾਦਰ ਹੈ, ਇਤਨਾ ਦੇਰ 3 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ, 3.5 ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਯਾਰ ਉਹਦੀ ਏਜ ਵੀ ਦੇਖੋ ਤੇ ਕੋਈ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਕੋਈ ਬਗੈਰਤੀ, ਐਡੀ ਬਗੈਰਤੀ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਆ
ਕਿ ਭਈ ਆ ਆਇਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ, ਲੇਕਿਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਸ਼ਬ ਖੂਨ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਆਇਨ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰਕੇ ਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਆਇਨ ਕਾਨੂੰਨ? ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਆਇਨ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਆਇਨ ਨੂੰ ਮੰਨੋ, ਹੈਂ। ਔਰ ਆਇਨ ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ, ਉਹ ਦੂਜਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਆਪਣਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਕੇ, ਔਰ ਉਧਰ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ, ਕਿ ਬਈ ਦੇਖੋ ਆਪਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੇ ਰਾਈਟਸ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਾਈਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੁਹਿੱਬੁਲ ਵਤਨੀ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿਓ। ਓਏ ਹੋਏ, ਸਬੂਤ ਕਿਹਨੂੰ ਦਿਓ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਮੁਹਿੱਬੁਲ ਵਤਨ ਬੈਠੇ ਹੋਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁਹਿੱਬੁਲ ਵਤਨੀ ਦਾ ਵੀ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਮੁਲਕ ਉਜਾੜ ਕੇ ਰੱਖਤਾ, ਤਬਾਹ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦਾ, ਆਇਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਜੀ ਮੁਹਿੱਬੇ ਵਤਨ ਹੋਵੋ, ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਕੂਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ। ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਮੁਹਿੱਬੇ ਵਤਨ ਹੋ ਪਹਿਲੇ ਆਹ ਦੱਸੋ। ਮੁਹਿੱਬੇ ਵਤਨੀ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਹੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਨਾ ਕਿ ਬਈ ਕੌਣ ਕਿੰਨਾ ਆਇਨ ਦੇ ਤਾਬੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇੱਕ ਮੁਲਕ, ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਆਇਨ ਹੈ, ਠੀਕ ਆ। ਉਹ ਆਇਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਹਿਦ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਹਲਫ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸੇ ਆਇਨ ਦਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਆਇਨ ਦੇ ਤਾਬੇ ਹੋਏਗਾ, ਠੀਕ ਆ, ਉਹ ਮੁਹਿੱਬੇ ਵਤਨ ਹੋਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਆਇਨ ਦੇ ਤਾਬੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਆਇਨ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਆਇਨ ਦੀ ਖਿਲਾਫ ਵਰਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਿਆਸਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪੂਰਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਬੰਦੂਕ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਤੇ, ਔਰ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜੀ ਆ ਮੁਹਿੱਬੇ ਵਤਨ ਹੋਣਾ, ਔਰ ਮੁਹਿੱਬੇ ਵਤਨ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵੀ ਆਪ ਹੀ ਦੇਣਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਆਇਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਉਹ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨਗੇ ਵੀ ਕੌਣ ਮੁਹਿੱਬੇ ਵਤਨ ਆ, ਕੌਣ ਗੱਦਾਰ। ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਗੱਦਾਰ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਗੱਦਾਰ, ਮੈਂ ਵੀ ਗੱਦਾਰ, ਲੇਕਿਨ ਅਸਲ ਗੱਦਾਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਗੱਦਾਰੀ ਦੇ ਫਤਵੇ ਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਆ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੈ, ਬੇਗੈਰਤੀ, ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਗੱਲ। ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮਾਈ ਨੂੰ ਤਾਂ ਖਤਰਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਾਈ ਨੂੰ ਬਾਈ ਚੰਗਾ ਬੜਾ ਖਤਰਾ ਪੈ ਗਿਆ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਹਾਂ, ਮਾਈ ਨੂੰ ਪਿੱਛੂ ਪਏ ਹੋਏ, ਮਾਈ ਬੋਲ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਖਾਮੋਸ਼ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ ਵਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੂਸੂ ਆ ਡਿਕਟੇਟਰ ਦਾ, ਨੂਨ ਲੀਗ ਬਿਲਕੁਲ ਲੰਮੀ ਪੈ ਗਈ, ਬਿਲਕੁਲ ਫਾਰਗ ਹੋ ਗਈ ਨੂਨ ਲੀਗ, ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਉਹਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਭਾਈ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਚਲਤਾ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਚਲਤਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਆਪ ਆ ਕੇ ਬੈਠਣਗੇ, ਵੀ ਬੈਠਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਅਸਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਮਾਈ ਨੂੰ ਇਹ ਵਾ ਕਿ ਬਈ ਸੂਬੇ, ਹਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਬਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬੇ ਵੀ ਬਣਾਉਣੇ ਆ। ਮਾਈ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਰੱਖੇਗਾ, ਮਾਈ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਮਾਈ ਦੇ ਬਗੈਰ ਉਹਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮਾਈ ਦਾ ਉਹਦੇ ਬਗੈਰ ਗੁਜ਼ਾਰਾ, ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਬਗੈਰ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਆਪ ਸਦਰ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਮਾਈ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਬਣਾ ਦੇਗਾ, ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੋਏਗਾ।